इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और द मसलक अहले सुन्नत वल जमात सर ताल्लुक़ लरनको द इलाक़ी व गैरतमंदों को दिन में मुसलमानों रूह और ख़ुयान्दो ज़बून उस्ताद ने इज्तिमा और प्रोग्राम चल बुखारी शरीफ द ख़त्म प्रोग्राम दे मन मख के उलमाए किराम तौस्तब द मौजू बंदी तफसीलन बयान करी दी माना रुस्तम उलमा शयूख हज़रात अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तौस्तब तफसीलन पर मौजू बंदी खबरी की इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़मुहतरमो मालिगाना अबू तो उज़र कला मुझे हमारा इंतहाई खूब दा ज़ख्मी दा अबू में ची हाजिरी बज़रूर के नुरागा हाजिरी को बुनियाद बांधी सो खबरी को के खुसूसन ज़मून देर दुरुन मशर तशरीफ फरमा दे दावी दमकी खबरी के वल्लुम यकीनन बेदवी और मोहतरम ताबीली हुक्म तो बुनियाद बांधी सो खबरी लदगा मखोल तो मुनासबत सरा रस्को इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेखत्म मोहतरम देव की तासु तो हो रही नन पूरा दुनिया कुफर पे यो पेज बांध दे नन आलम कुफर अवीद वसाइल इस्तेमाल कई ताकत इस्तेमाल द मीडिया इस्तेमाल कई तासु को गोरे जमाउस्ता द बच्चों जबुनो ते मोबाइल कोर तरावर सवले मोहतरम दावीद द टोलो हर सब मकसद जमाउस्ता द नौजवान नस्ल द ज़हन न द इस्लाम अहमियत खत्म वल्दी दावीद द टोलो हर सब मकसद द नौजवान द नवी नस्ल द ज़हन न द कुरान अहमियत खत्म वल्दी दीनी मदारिसु सरा द दगा उलमाए हक सर दावीद द ताल्लुक द राबिता व एतमाद खत्म वलवाड़ी मुकाबला की तासु गोरे मोहतरमो दावी मुकाबला ज़मून हुकूमतुन न कई दावी मुकाबला ज़मून हुक्मरानान न कई दावी मुकाबला दगा अहले हक उलमा कई दगा दरवेशान कई दगा मदारिस व मसाजिद वालाई कई ची यकीनन दावी सर वसाइल निश्त दे असबाब वर सर निश्त दे द दुनिया ज़ाहिरी ताकत और कुव्वत वर सर निश्त दे दावी सर मीडिया निश्त दे लेकिन मोहतरम कलम जितासु गोरई दगा मारिका गोरई दगा कश्मकश मुताला कवई बे इंशाअल्लाह अज़ीज़ द तासु ज़मीरम गवाही वर कई च द हक और द बातिल दगा मारिका दगा अल्लाह वाला उगटलेदा द हक और द बातिल पर दगा मारिका की फतहर दगा उलमा दा फतहर दगा दरवेशान दा फतहर दगा मदारिस वाला दा पहर मैदान बांधी पहर महाज बांधी फतहर दगा अल्लाह वाला दा शिकस्त दगा कुफर दे इंशाअल्लाह अज़ीज़ और हमेशा मोहतरम कल चल तहजीबों टकराव सवे दे दीनी मदरसों पदवी की बुनियादी किरदार अदा करे दे दा दीनी मदरसे दी दा गुलशरुन दी कल कदा आबादू बेरदी सरदीन पूरे शोबे आबादी भी लेकिन मोहतरम कल च बदे मदरसों बांधी खजान रागले दे कल दल गुलशरुन द खजान सर मखा मशवी दी दे सरदीन पटोल शोबो बांधी खजान रागले दे कल के दीनी मदरसा आबादवा बेमरदीन पूरे शोबे आबादी भी अका शोबद जिहाद दा अका शोबद तबलीग दा अका शोबद सियासत दा अका शोबद तसव्वुफ दा दीन तोरे शोबे दग दरसगाहों सरा दग मदरसों सर तलवेदी अदी वजन मुन बाज़म को दीनी मदरसे व हर क़ीमत बांधी आबादी साथ इंशाअल्लाह 13 सदी की तासु हो रही 1857 जंग आज़ादी मुताला कई खूनी इनकलाब चिकल तेरसो देखिए सलोर नीम लक मुसलमानों ने शहादत जामुना नोश करी 1857 खूनी इनकलाब हो कल चिदा तेरसो अभी पर नतीजे की मुसलमान दर्जली मुश्किल सर मकाम हो अभी सर मदारिस चौशु खानकाऊन उरान शु दरसगाहों खत्म शु सलोर नीम लक मुसलमानों शहीदान शु और अंग्रेजानों ईसायान मुबल्लिगीन रावख्तिव यहूद रावख्तिव हिंदुआन रावख्तिव
هغوی ته ویل راشئ موقع ده دلته د اسلام بېخکندي وکئ د مسلمانانو ذهنونه تباه کوي ځای په ځای باندې کوڅو کې چوکونو کې میلو کې هغوی ځای په ځای مجمع ولګولې مسلمانان یې چیلنج کول هغوی ذهنونو ته شکوک او شبهات ور اچول او محترمو دې حالاتو کې د چا ذهن نه منل چې په بری صغیر کې به اسلام څنګه محفوظ پاتې شي د بری صغیر مسلمان به مسلمان څنګه پاتې شي دلته به اسلام ته واپس تحفظ څنګه ملاو شي د چا ذهن کې دا خبره نه راتله محترمو زموږ مشرانو زموږ علماو دا ټول حالات کاته د دې حالاتو جایزه اخیسته یو طرف ته 4.5 لکه مسلمانانو شهادتونه مدرسې شړې شوې وې درسګاهونه ورانو د مسجد مینارې په ځمکې پرتې وې محراب او منبر شهیدان شوي وو هغه د الله اکبر هغه نغمې خاموش شوې وې محترمو هغه علما چې کله کېناستل د هغوی د سوچونو د هغوی د مشورو د هغې ټولو حاصل او خلاصه دا وه هغوی وې که موږ په بری صغیر کې اسلام ته تحفظ ورکول غواړو بیا به دې دیني مدرسې په خپل بنیاد باندې واپس ودرو په هر قیمت به دیني مدرسه آبادو هغوی شروع وکړله د حالاتو پروا یې ونه کړله یو انار ونه وه د هغې د لاندې یو استاذ کېناستو ملا محمود یې نامه وه یو شاګرد کېناستو محمود یې نامه وه چې نن دنیا غره شیخ الهند محمود حسن رحم الله په نامه سره پېژني شروع یې وکړله د دنیا والا ذهن ته دا فلسفه نه راتلله هغوی ویل څو کسان دي وسایل ورسره نشته دی بلډینګان تعمیرونه ورسره نشته دی اسباب ورسره نشته دی دوی وایي موږ د پوره دنیا کفر مقابله کول غواړو هغوی د حالاتو پروا ونه کړله شروع یې وکړله او کله چې بیا محترمو بنیاد شروع کوي کله چې ځای کوي کله چې مدرسه په کوم ځای باندې جوړېږي هغه هم ډېر عجیبه د ناشتا ده ځای مقرر کړو په دې ځای باندې به مدرسه جوړېږي دا به د مدرسې بنیادونه وي پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتوی نور الله مرقده ته بخور کې راځي همسا مبارک ورسره ده ورته قاسم راځي ډېر وړوکی دی راځي ډېر محدود دی هغه ته څه پته وه چې دا چونۍ جوړېږي چې د بری صغیر د مسلمانانو دیني ضروریات په مستقبل کې د دې ځای نه پوره کېږي هغه ته څه پته وه چې امت ته به مستقبل کې بری صغیر ته به د مفسرینو قافلې د دې ځای نه ځي د محدثینو به د دې ځای نه ځي د مجاهدینو به د دې ځای نه ځي د دعوت و تبلیغ قافلې به د دې ځای نه ځي د صوفیاو به د دې ځای نه ځي د محققینو مصنفینو به د دې ځای نه ځي علم غیب خاصه خداوندي ده لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب اته علم غیب نو د الله پیغمبر سره امسا مبارک ورسره د راکاږي لکیري وਹੀ کرخي وਹੀ ورته قسم په دې دې زګونو باندې بنیادونه وکړه د چې سحر ته پاسې نو د الله پیغمبر چې د شپې خوب کې ورته راغله په کوم ځای باندې کرخي لکیري راخلي دي په هغه ځای باندې هغه کرخي سحر ته موجود دی محترم او د یاد ساتي زموږ عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې شیطان په خوب کې نشه راځي امام بخاری رحم الله بخاری شریف دویم جلد کې 15 حدیث په عنوان نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رآني فی المنام فسيراني فی اليقظة فإن الشیطان لا يتمثل بي من رآني فی المنام فقد رأى الحق الرؤيا صالحة من الله چا چې زه په خوب کې ولیدم په تحقیق سره زه فرشتیا وکړم زما په شکل کې شیطان په خوب کې نشرات لې یقینا خوب دلیل نه دی خوب شرعي حجت نه دی البته خوب د نبوت سره ختمه حصہ ده خوب مبشرات دي الله د پیغمبر په شکل کې شیطان په خوب کې نشرات لې سحر ته چې پاسې دو هغه ځای باندې الکل خلکې موجود وي بس محترم دې ځای باندې تعبیر کول دي او د 1857 خورین منظر تیر شوی انقلاب تیر شوی علماء تاسو ته پته راوځي رسمي او خپل ځان د الله دین ته وقف کړی او دنیا ته نه پاتې دي د دنیا کارونو ته وایي نه وزګار همدا علما دي د مبارک قرآن وایي یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف سوچ دې د حال خبر نه هغه مړه د مولا کروڑپتی دی یا کروڑپتی دی ته پیدا کومان کې هغه بیګا روټه نه خوري لا يسالون الناس الحافا دیو په زبانه حال سره نه چاله نه وړي زبانه کال سره نه وړي خپل ټول ضرورتونه به پټکړي تاته نه ښکاري تیر ورځو کې ما یو ملګری دی شاګرد مې دی د لورې اپریشن هسپتال کې زه ورغلم ورته ماشومه لورې وه ما ته وایي 2 کاله مخکې د ډاکټر اپریشن لیکلی دی د زړه اپریشن و
وس مکه نو د دوه کالم په دوايانو باندې گزاره وکړه اوس ولې کار کې څه پیسې راغلي دي نو سرکاري تنظیم شوی دی سبا ته پریشن دی راوستي مې هغه خطیب دی امام دی د دوه کالو پورې چاته نه دی ویلي په بیان کې چاته کور ته نه دی ورغلی چې لاس ورته وړولې زما په لور تکلیف دی چاندره تراکا پیسې راته خپل ذات د پاره عالم چاته لاس نه غړي تا دکان د تا جمعه ته کور ته نه درځي ان شاء الله چې تا لاس دې زما ضرورت ته پیسې ضرورت دی پور پټای لا يسالون الناس الحافا نو تا ته چې راځي لاس را تنیسی زکات را نواړي صدقات را نواړي چندو دا د الله د دین د بلند ساتلو لپاره دا د دې مدارسو ده دغه خود مختار مدارس چې په خود مختارۍ سره کار کوي د دې د عظمت د ساتلو لپاره زموږ ستاره بچو د مسلمان ساتلو لپاره د دین د نشر اشاعت لپاره هغوی راځي ما ته تلاش وړي د ذات لپاره کله نه غواړي حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب نور الله مرقدو تیر ورځ کې یو کتاب دغه کتو نو د ستربندۍ کې خطاب کړی دی اخر کې خلکو ته وایي اگر تانوي صاحب خبره زه تاسو سره نقل کوم تاسو وایي یاره دا مولیان دې موږ نه پیسې غواړي چندې غواړي زکاتونه غواړي څلورن نه پس به نه غواړو یو عالم یو قاري چې ستا سل بچي ساتلی شي هغه د دې کاروبار د تا نښه کولی شي نن نه پس به چندې نه غواړو مدرسو ته به تعلیم وو یو عالم چې ستا سل بچي ساتلی شي د دې کاروبار هم کولی شي هغه مړي صاحب به د چینو کاروبار شروع کړي بل به د وړو شروع کړي بل څه شروع کړي بل به کولی شي کاروبار په دنیا مدرسو ته به تعلیم وو مولانا تانوي صاحب رحمه الله هغه خلکو ته ویلي وو چې تاسو دغه جمله نقل کوم موږ به مدرسې بندې کړو چندې به نه غواړو پیسې به د تاسو نه غواړو زکات به نه غواړو خو تاسو موږ ته د دې خبرې ضمانت راکولی شئ چې موږ مدرسې بندې کړو روان نسل به مسلمان پاتې شي راکولی شئ ضمانت مړه تر روان نسل قسم دی که دا موجوده نسل هم د مسلمان پاتې شي که دا علما نه وي دا مدارس دې وجې نه بوج به ځان نه ګڼو دې مدرسو سره به تعاون کوو دا به خپل فرض ګڼو دا به خپله ذمهداري ګڼو که نه انشاءالله مارس کوو بنیادونه په دې ځګونو باندې وکنستی شو مدرسه ده اوس به دا جوړېږي په څه باندې دومره لوی بلډینګ دومره لویه مدرسه دیم په دې سوچ کې د مولانا قاسم نانوتري ملوزل ناست دی خپل ګور کې دغه صرف پریشانۍ حالت دی سوچ کې دی دا نیم خوبۍ کیفیت کله به سړي راشي چې دې ووایي دغسې همدې نیم خوبۍ کیفیت کې ورته ام المؤمنین عایشة صدیقه رضی الله تعالی عنها راځي 10 روپۍ ورته لاس کې ورکوي ورته قاسمه دا 10 روپۍ واخله چاندې کې قبولې کې پریشانه کېږم الله رب ذوالجلال به انتظام وکړي انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راځي 2 روپۍ ورکوي لاس کې ورته ورکوي ورته دا چاندې کې قبولې کې پریشانه کېږم الله به انتظام وکړي انشاءالله دې چې پاسېدو لاس کې ورسره هغه 12 روپۍ موجود دي علماء دې کې اشاره و دیتا یو خدا خدمتونه د دغه حکومتونو نه غټو خلکو نه واغستلی شو بس به دا عوام الناس مسلمانانو په لاسونو باندې کېږي او بل ډېر د پاکو پیسو نه بنیاد کېښودل شو دلته کور کې بیبي خبر شو دی راغی دې وخت کې دوی د مدرسې دپاره شورا جوړه کړې وه او په دې شورا کې د حاجي امدادالله مهاجر مکي رحم الله ورته کې مرشدین موجود وو په دې شورا کې د مولانا مظهر نانوتي رحم الله ورته کې مفسرین موجود وو په دې شورا کې د مولانا یعقوب نانوتي رحم الله ورته کې علما مدرسین موجود وو در دارالعلوم دیوبند صدر المدرسین او مستقبل کې مدرسه چې جوړه شوله مې حالات کته دې چې کله ناس به سبب بنو د دا عادت به دا و مولانا یعقوب نانوتي رحم الله د خپله شونډه به دغسې خوړه بس طالبان پسې ولګېده حضرت جي دا تاسو ولې کوئ دغسې د ډېر ځان بس زما عادت دی کوم یې دغسې طالبان زورور مخلوق دی کله سیس پسې ورخلي بیا هغه نه پرېږدي نه چې خامخا به موږ ته ولې کوئ دغسې طالبانو زورور خلک او دې طالبانو په منځ کې چې یو ځل ګیر شي بیا پر دې یو خدای خلاص افغانستان ته امریکا راغلې وه
جاز ورسره و ټکنالوژي ورسره و وسایل ورسره وي طاقت ورسره و اسلحې د دنیا ورسره وي مړه الله پسې دغه طالبان را پاسول چې ساینس ټکنالوژي مزایل اسلحې نه لرلې ماتې ټوپکې ورسره وي د الله رب ذوالجلال امداد او نصرت نن دغه طالب او مجاهد په لاس باندې الله د وخه مغروره الله د وخه فرعون چې دا ربکم الاعلى نارې لګولې وه ډېر لوی خوبونه لیدلي و افغانستان ته راغلی و د هغوی د 19 کاله جهاد په برکت سره الله د هغې غرور او فرعونیت نن مات کړی دی نن پوره دنیا ته په چغو باندې د تېښتې لار ګوري او انشاءالله العزیز عنقریب به دنیا تماشه وکړي چې امریکا د افغانستان د ځمکې نه په ذلت سره په شکست سره په رسوایۍ سره ووتله او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جګړه اوچته شوله انشاءالله زوره انشاءالله هلته به یو ځل بیا د اسلامي خلافت جګړه اوچتېږي انشاءالله عرض مې کوو طالبان دې چې تاسو ولې کوئ دغسې بس زما عادت دی الله والا دغسې حالات پټوي چاته نه ښکاره کړي د کشف کرامات دغسې واقعات الله والا دا د عوام الناس مجموع کې د دې بیانول د دې ښکاره کول د دې ظاهرول دا زموږ د علماء دیوبند مزاج نه دی طالبان دې چاپېره زورول مجبور یې کړه هغه ورته واقع شروع کړله د شاملي میدان و کوم چې د انګریز خلاف لوی جهاد شوی دی او زموږ د علماء دیوبند اعزاز و ده صرف که یو طرف ته هغه د میدان تدریس شهسوارانو بل طرف ته د میدان جنگ عملي مجاهدین و شاملي په میدان کې مولانا قاسم رانوتی رحم الله د سپه سالار په حیثیت سره و مولانا حافظ زامن شهید مولانا رشید احمد گنگوهی شهید مولانا رحمه الله مولانا یعقوب نانوتوی رحم الله زموږ د ټول اکابر د انګریز خلاف عملاً په میدان جهاد کې د کمانډرانو په حیثیت ولاړ د شاملي میدان و د دشمن د توپ نه یو ګولۍ راغله زموږ په طرف نور ملګري څه شهیدانو زموږ زخمیانو بالخلق عادت د عادت خلاف الله ما تراخی دغسې حالات الله هر چاته نه ورښیي په طور د کشف بعضې اولیاء کرامو ته کله چې الله وغواړي ور وښیي ویل ما ته الله هغه حالت راښیي خلق عادت فرشتو جامونه راغستې دي یو یو شهید ته په خوله کې ورکوي ویل یو جام یې ما ته م راوړو په دا شونډو یې کېښودو یو اواز پسې غیبي راځي جام د ده نه واپس کا له تر اوسه پورې دنیا کې ژوند او زندګي شته دی ویل ما نه جام واپس کو جام کیسه ما تر اوسه پورې نه دي څه کړي خو په رب کعبه قسم دغه جام خوږوالی تر اوسه پورې زما په شونډه باندې ډېر خوږوالی خورم محترمو دا د آخرت نعمتونه اصل نعمتونه دي د دنیا نعمتونه دا نقل دی دا مصنوعي دي د دغه مصنوعي نعمتونو لپاره د آخرت اصل نعمتونه مه پرېږدئ 2 ورځې ژوند دی نقلی نعمتونه دي اصل نعمتونه اصل مزې د آخرت دی الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي امین محترمو دې شورا کې دغسې لوی لوی خلک موجود دي هلته خبره راغله هغوی ورته وي ویل د واقعي نه څوک خبر نه شي انشاءالله الله رب ذوالجلال به انتظام کوي کور کې بي بي ورنه خبر شوې وه او زنانه چې خبر شي خبره بیا چېرته پاتې کېږي دې وخت کې دیوبند علاقه کې 30,000 آبادي وه څومره یو خبره به وکړم وضاحت به ته زموږ ډېر ملګري ناپوهه یي ما نه یو تپوس وکړو مخکې ورځو کې ما ته وایي د تاسو دیوبندیانو د هندوانو سره ډېره مینه ده ما ورته ویل ولې نو ما ته وایي ریوڼ خو د هندو نوم و دا دیوبند د شیطان نوم و هندو نوم و تاسو په خپل مرکز او مدرسه کې ایښی ده ما ورته نه ملګري تر غلط فهمۍ ښکاري ریوڼ زموږ د مرکز نه دی نوم ریوڼ د هغه علاقې نوم دی چېرته چې دغه مرکز آباد دی دیوبند د هغه علاقې نوم دی چېرته چې دغه مدرسه آباده ده او ما ورته دا زموږ د علماء دیوبند په عظمت باندې دلالت کوي ته وایې کومه علاقه چې د هندو په نوم باندې آباده وه ته وایې کومه علاقه چې د شیطان په نوم باندې آباده وه زموږ اکابرو په هغې کې د یو داسې مرکز بنیاد کېښودو د یو داسې مدرسې بنیاد یې کېښودو چې نن د هغه ځایي نه پوره دنیا ته د هدایت قافلې ځي د هدایت جنډې پوره دنیا کې اوچتېږي دا خو د علماء دیوبند په عظمت باندې دلالت کوي ظالمه اعتراض ولیکې هلته هم مکه مکرمه کې یو کس ما سره ګپ لګو ما سره لګیا دی ما ته دیوبند معنا درځي ما ورته ته ووایه څه معنا ده ما ته د دیو معنا د شیطان د بند معنا د بنده د دیوبند معنا ده د شیطان بنده
ورته ملګری د بن معنا بنده په کومه د بن معنا بنده په کومه ژبه کې د ګډې نه لګي که څه ته لغت حواله راکول شي ماته تاسو ته وایي سه معنا دا نه تړل د پارسي لغت ته د دیوبند معنا د شیطان تړل او ما ورته زبر ته ماخذم درو خندري روایت راغلي دي چې دیوبند ته دیوبند ولې ویل کیږي هغه دور کې مدرسه نو جوړه شوې ده یو مستجاب الدعوات گزر تیری دلته قدرې ورځي قیام علاقه خلق بسیر حضرت جی دلته یو دیو د جناتو کې د ټول علاقه ورنه څنګه ده هغه بزرګ مستجاب الدعواتو د جناتو بزرګ جنات مسخرو دغه ته بند کو وېتړو یو کنده کې بند کو علاقه والا د غیر شر نه محفوظ شو د علاقه نوم دیوبند شو به چې کله دلته مدرسه جوړه شوله دارالعلوم نسبت د علاقه ته وشو دارالعلوم دیوبند څنګه چې هغه بزرګ هغه جن تړلو خلک یې د غیر شر نه محفوظ کړو دغه علماء دیوبند د يهودیت مقابله کړی دا د نصرانیت مقابله کړی دا د قادیانیت مقابله کړی دا د انکار حدیث مقابله کړی دا د انکار فقه مقابله کړی دا د انکار حیات النبی مقابله کړی دا د انکار عذاب قبر مقابله کړی دا د هر کفر مخې ته ولاړ د هر فتنې مخې ته ولاړ علماء دیوبند د امت د ایمان حفاظت کړی دی او چې نورته علماء دیوبند ویل کیږي هغه دلته 30,000 باندې د کې مسلمانانو زنانه وي د کې هندوانو د علاقې کې د خبره مشهوره شوه د دوه درې ورځو کې د دیوبند علاقې مسلمانانو زنانو د خپل غاړې سونا کاله دایره واغستو شورا ته راولېږي د دارالعلوم دیوبند اولنې تعبیر د هغه مسلمانانو زنانو په هغه کالو باندې شوی اسی تاسو توجه وکړئ خیري خبره کوم ختموم بیا زه کله سوچ کوم الله ډېر غیرتي ذات دی ان الله لا یضيع اجر المحسنین من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء تبلیغونه وایي یو په 49 کروڑ مړه کې اخلاص څومره زیات والله يضاعف لمن يشاء الله پر دې هم زیات درکړي دې واقعي چې کوم ما درته بیان کړل سکم 200 کاله زمانه ته تیر ده زه کله سوچ کوم دغه وخت کې زنانه وي هغوی به قیمتي لباس اغوستی او قیمتي کالي به استعمال کړي و ناز و نیام کې به ژوند تېر کړی نن هغه زنانه تلې دي نشته دی چاته قبرونه نه دي معلوم چاته د هغې حالات نه دي ور معلوم تلې دي دلته لیکن هغه زنانه وایي چې د غاړو کالي راواغستل راویلېږل د مدرسې ورنی بنیاد ورباندې جوړ شوی و نن دې پرې صغیر کې که تاسو ګورئ څومره دیني مدارس دي 95% نن چې څومره د جهاد شعبې دي نن د دعوت تبلیغ سلسلې دي نن خانقاهونو سلسلې دي نن چې دا څومره دیني شعبې آبادې دي دا د هغه دارالعلوم دیوبند پیج دی د دې وجې نه زه وایم هغه زنانه زنده‌باد وي نن په قبرونو کې پرتې دي څه کم 200 کاله زمانه پې تېره شوې ده خو زما ایمان دی د ایصال ثواب عقیده اهلسنت والجماعت لري نن که یو مجاهد په دې بر صغیر کې جهاد کوي نن که یو تبلیغي تبلیغ کوي نن که یو مدرس تدریس کوي نن که یو صوفي خانقاه کې الله الله کوي هغه زنانه ورسره پوره پوره په اجرونو ثوابونو کې شریک دي هغه زنانه ورته پوره پوره اجرونه قبرونو ته ورسېږي او د قیامته پورې به دا سلسله جاري دې وجې نه محترمو نن وخت د خپل مالونه قیمتي کوي د الله په لاره کې ورکوي خپل بچي دیندار جوړ کړي ځان پسې د آخرت څخه وګرځوي انشاءالله ورکوو به مالونه دې مدرسو کې انشاءالله بچی به نیکان جوړوي انشاءالله بچی دیندار جوړ کړي دنیادار مه جوړوي رزق وعده الله بستر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ستا په دې نه ګمان نه لافي کې یو سپی ولې تر اوسه نه یې کتلی چې د لوږې د وجې نه مړ شوی بچی د آخرت د تباهۍ نه بچ کړي دیندار جوړ کړي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د نیمې دنیا نه زیات باندې حکمران دی کله چې وفات کېږي یو سړی سر ته ناست دی د مرګ نه مخکې یو ټایم کې ورسره ګپ لګوي امیر المؤمنین دنیا نه ځي بچو ته رزق پرې نه ښوده هغه ورته حلال ما سره سبونه چې بچو ته پرېږدم او په حرامو مې خپلو د بچو آخرت نه شو تباه کولی بیا ورته وایي امیر المؤمنین وصیت وکړه زه به خپل مال نه څه ستا بچو ته ورکړم هغه ورته د دې ضرورت نشته دی ورته ولې نشته دی ورته ما د خپلو بچو تعلق د الله د دربار سره جوړ کړی دی د دې رابطه مې د الله د دربار سره جوړه کړې ده که زما بچي زما نه وروسته نیکان وو دا تعلق او رابطه بحال وساتله بیا زما رب ډېر غیرتي ذات دی انشاءالله زما بچي به نه ضایع کوي که زما بچو دا تعلق او رابطه خرابه کړله نیکان پاتې نه شو زما نه وروسته بیا ما ته پروا نشته دی خپل کار کې زما بچي دي
مستقبل خودل د عمر بن عبدالعزیز رحم الله دی یو بچ په دسترخوان روزانه لکونو ملوانو زر کېدا او دا چا چې ورته خبره کول داغه بچو د مدینه منورې په کوڅو کې سوال کو خیراتونه وندول بچي به دیندار جوړو ان شاء الله څو په کم از کم یو بچي وي ولور دي مدرسو ته او په خپل مالونو کې خپل الله د ذات سره شریک کوو موږ صرف دنیا د پاره نه راغلي زموږ اصل زموږ مقصد آخرت دی کله چې سحر دیاړی ته وزم کله چې کار ته وزم زما اعظم بدای زبر دنیا د پاره منډوا او اصل مقصد زما آخرت دی زه په خپل مال په خپل درې مې ځکه خپل الله د ذات سره شریک کوم